MLA ਟੋਨੀ ਬੁੱਟੀ ਕੇ ਵਿਜਾ ਥੱਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਔਰ ਅਮਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ। I commend the leaders in taking this positive initiative and thank the Hindu and Sikh communities for their contribution to all spheres of life in Western Australia. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕੌਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਪਰੋਸੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 84 ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਨ 84 ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि भारत सरकार ने आस्ट्रेलियन हुकूमत ते सिखां दे खिलाफ पूरा दबाव जिहड़ा बनाया होया और दूसरे पासे कुछ कच्चे पिल्ले सिखां नूं इह कह के भरमाया होया है कि तुसीं लगातार हिंदू सिख एकता दे मंत्र दा जाप करदे रहो। इस किस्म दीआं कुछ सिख जथेबंदियां नूं हिंदू तवी जथेबंदियां नाल मिल के एक स्टेटमेंट भी जारी की गई है जिस बारे गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसे तरह बने रहना, देखण सुन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो ये भी लफज जिस जमाने भी जिन्हें भी घड़िया, हालां मैं जो पंजाबी सूबा मोर्चे वेले दी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन देखदा तो उदों भी ये लफज आ चुका सी यूज़ दे विच, जिन्हों बहुत वार जिहड़े ने हिंदूत्वी मीडिया उस वेले दा वीर प्रताप जिन्हों वरिंदर हैड करदा सी, यश जिहड़ा हिंदी मिलाप चलाउंदा सी, हिंद समाचार, लाला जगत नारायण, ये वो। तो जदों सिख कोई मंग करते सी कि भाई जिमें पंजाबी जबान साडी माँ बोली है, जो बाकी सूबे बन सकते हैं तो ये ते क्यों नहीं बन सकता, तो ये उच्ची उच्ची रौला शुरू कर दिंदा सी इन्हां दा मीडिया कि जी ये हिंदू सिख एकता नूं खतरा है, हिंदू सिख एकता, हिंदू सिख एकता। तो जिहड़े कच्चे पिल्ले जे किस्म दे उदों भी विकाऊ जे जिहड़े ने जिन्हां नूं पता ही नहीं है, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭੌਂਕਣਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੌਂਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ फिर जदों यही हिंदू तवी कोई ना कोई बलवा कर देंदे सी, जलंधर च खास तौर पर जिथे इन्हां दी मेजोरिटी सी, जां कालीचरण एक बिठाया होया सी लुधियाने दे विच, कोई ना कोई सिखां दे उत्ते हमला करा देना जां दूजा करा देना। फिर क्योंकि हिंदू ही जिले के डिप्टी कमिश्नर दूजे हुंदे सी, वो मीटिंग सद लैंदे सी कि जी गुरुद्वारियां दे प्रधान सद ले, मंदिरां दे सद ले, दूजे सद ले कि जी आपस दे विच मिल के चलो मिल। फिर एक अगला टकवंज हुंदा सी जी कि हिंदू सिख एकता मार्च, फिर उस किस्म के जिहड़े टुचे टाउट जे किस्म दे ने। सो प्रभाव उदों भी ये देने की कोशिश की जाती सी उन्हां दी कि एज इफ जिहड़ी कोई मंग सिख जैन्यूनली कर रहे ने वो पंजाबी सूबे दी होए, बाद पंजाबी बोलते इलाकों जां चंडीगढ़ दी जां धर्म युद्ध मोर्चे दे वेले भी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 82 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸੈਸ਼ਨਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਡਿਵਾਈਡ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੇ % ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੇ % ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ तो ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਮੰਗ ਹੈ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ
ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੈਂਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਹੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਨਵਿਕਟ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਦੂ ਯਾਦਵ ਕੇ ਕੌਣ ਤੇ 2 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਈਵਨ ਉਸੇ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਵਰਸਟ ਡੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਸ ਸਿਟਰ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਕਹੋ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਟੋਨੀ ਬੁੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ MLA ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਹੋਰ ਦਸਤਖਤ ਯੈਜ਼ ਮੁਬਾਰਕੀ MLA, ਡਾਕਟਰ ਜੈਗਸ MLA ਔਰ ਜੈਸਿਕਾ ਸ਼ਾਹ MLA, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ-ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਟੋਨੀ ਬੁੱਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, below is a statement of unity and peace by Western Australian Hindus, by Western Australian Hindu and Sikh community leaders, which I fully support। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ MLA ਟੋਨੀ ਬੁੱਟੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਥੱਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਔਰ ਅਮਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ। I commend the leaders in taking this positive initiative and thank the Hindu and Sikh communities for their contribution to all spheres of life in Western Australia। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟੋਨੀ ਬੁੱਟੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਲੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲੀਬਲ, ਵਲਨਰੇਬਲ ਔਰ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਥ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬੂਟੀ MLA, ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਇੰਟਰਸਟ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਇੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕੌਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਪਰੋਸੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਉਹੀ ਫਰਾਡ ਜੋ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਾਸੂਦੇਵਾ ਕੁਟੁੰਬਾ ਕੰਮ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜੀ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਟੁੰਬ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦਾ ਵਾਸੂਦੇਵਾ ਕੁਟੁੰਬਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਡ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 84 ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਨ 84 ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਲਈ ਖੁੱਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਖੁੱਲੇ। ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੀ ਮੰਦਿरों की रसोइयां भी खुल गई। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਐਜ਼ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਐਂਡ ਸਿੱਖਸ ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਸਕਿੱਲਸ, ਨੌਲੇਜ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੂ ਵਰਕ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਾਈਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿਆਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਾ ਪਖੰਡੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ, ਪਟੇਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸਡ, ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਗੋਰ ਹੋਏ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਐਡਮਾਇਰਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਭਾਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕਾਊ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪੈਥੀ ਫੈਕਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ RSS ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿਡਨੀ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸੀ। ਸੋ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਐਮਲਗਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਦਾ ਹਫਤਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਜੀਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹਫਤਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੂਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਮਈ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚੋ ਗਾਓ ਔਰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਐਨ ਜੂਨ 3 ਨੂੰ, ਔਰ ਜੂਨ 3 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ 1984 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਥ ਤੋਂ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਮਿਊਨਲ RSS ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਚਲੋ ਹਿੰਦੂ ਬਾਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰਥ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 271 ਵਾਰਟਨ ਰੋਡ ਕੈਨਿੰਗਵੇਲ। ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 280 ਸ਼ਰੀਫ ਰੋਡ ਕੈਨਿੰਗਵੇਲ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਖਾਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆ ਉਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 3 ਜੂਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ, ਤੇੜ ਤੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਜਗਤ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕਮਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਸ਼ੋਧਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਸਿੱਖ
ਕਿਸੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਟੂਲ ਨਾ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਲ ਨਾ ਬਣੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।